اس خبرنامے میں واٹر سپورٹس کوچ بلقیس میر ایشین گیمز میں جج کے طور پر آئیں گی نظر، اور سائنس ایگزیبیشن پروگرام کے ذریعے بچوں نے اپنے ٹیلنٹ کا کیا مظاہرہ۔ ڈل جھیل کے واٹر سپورٹس سینٹر میں یہ سرگرمیاں بے حد ہی عام ہیں۔ کیاکنگ اور کینوئنگ واٹر سپورٹس یہاں کے مقبول کھیل ہیں اور انہیں بلندیوں تک پہنچانے میں بلقیس میر کا اہم رول رہا ہے۔ بین الاقوامی لیول پر اپنی الگ شناخت رکھنے والی بلقیس میر اپنی کامیابی سے یونین ٹیریٹری اور ملک کا نام روشن کر رہی ہیں۔ ایشیائی کھیلوں میں پہلے بھی حصہ لے چکی بلقیس میر اس دفعہ اس میں کھلاڑی کے طور پر نہیں بلکہ جج کے طور پر نظر آنے والی ہیں۔ چین میں ستمبر ماہ میں منعقد ہونے والے ایشیائی کھیلوں کے لیے جج کے طور پر ان کا انتخاب ہوا ہے۔ مجھے ایشین کینو فیڈریشن سے اپوائنمنٹ جو ہوئی ہوں میں ان ایشین گیمز ایز اے جج، دس از مائی سیکنڈ ایشین گیمز، مگر یہ ایشین گیمز میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ایک کھلاڑی جو ایک کشمیری لڑکی کہوں گی میں، جس کا سفر ڈل جھیل سے سٹارٹ ہوا۔ واٹر سپورٹس کے تئیں ان کی دیوانگی دیکھتے ہی بنتی ہے۔ شری نگر کے خانیار علاقے سے تعلق رکھنے والی بلقیس میر کا بچپن ڈل جھیل کے ارد گرد بیتا۔ اس جھیل میں انہوں نے تیرنا سیکھا اور پہلی بار واٹر سپورٹس کو دیکھا اور سیکھا بھی۔ کئی سارے میڈلز کو اپنے نام کرتے ہوئے اب وہ یہیں پر بڑی تعداد میں یہاں کے بچوں کو اس کی ٹریننگ دے رہی ہیں۔ کینوئنگ کو کھیلنے میں تو ان کا تجربہ شاندار رہا ہی ہے، کوچ کے طور پر بھی انہوں نے بہت کچھ سیکھا اور جانا ہے۔ اب یہی ان کی حالیہ کامیابی کی بنیاد ثابت ہوا ہے۔ یہ نہ کہ میرے لیے بلکہ میرے یوٹی کے لیے اور میرے ملک کے لیے فخر کی بات ہے، ایک کشمیری لڑکی جس کا سفر 1998 میں سٹارٹ ہوا کشمیر سے، وہ بھی ڈل جھیل سے، آج مجھے مطلب ورلڈ لیول میں ہوں، ابھی پینل میں ہوں، اور یہ بہت فخر کی بات ہے۔ گزشتہ کچھ برسوں سے بلقیس میر کے دن کی شروعات کچھ اسی طرح سے ہوتی ہے۔ یہاں کے لڑکے اور لڑکیوں کو واٹر سپورٹس میں ماہر بنانا ان کا واحد مقصد ہے۔ ان میں موجود صلاحیت کو تراشنا اور انہیں قومی اور بین الاقوامی سطح کے مقابلوں میں بہتر مظاہرہ کرنے کے قابل بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی ہیں۔ یہ ان کی ہی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ واٹر سپورٹس میں یہاں کے بچوں میں دلچسپی پیدا ہو رہی ہے اور وہ بڑی تعداد میں یہاں پر پہنچ کر بلقیس میر کے تجربے، ان کی گائیڈنس پر عمل کرتے ہوئے اس سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ ان کی پریکٹس نئی امیدیں پیدا کر رہی ہیں۔ بالکل، وومن ایمپاورمنٹ ہم اس میں کہہ سکتے ہیں جب وومن کو ڈیسیجن میکنگ میں لائیں گے، ڈیسیجن جہاں ہوگی، سو مجھے لگتا ہے یہ بہت بڑا اس کا سٹیپ ہے کہ ہمیں اس پلیٹ فارم پہ لا رہے جہاں پر وومنس کا بہت کم رول رہتا تھا۔ تو انشاءاللہ میں اس کو ایمانداری سے نبھاؤں گی اور ٹیکنیکلی نبھاؤں گی، اور بڑی ایمانداری سے اس چیز کو میں نبھاؤں گی، اور آنے والے دور میں ہم دیکھیں گے کہ ایک بلقیس نہیں، 1000 بلقیس نکلے۔ ایک بڑی اچیومنٹ ہے واٹر سپورٹس کے لیے، خاص طور جموں کشمیر کے لیے۔ یونین ٹیریٹری میں واٹر سپورٹس کو فروغ مل رہا ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ ارگو میٹر مشینوں کو متعارف کیا گیا ہے۔ دراصل موسم سرما کے دوران جھیل میں پریکٹس کرنا ممکن نہیں ہو پاتا ہے۔ اس سے کھلاڑیوں کے لیے اپنی فٹنس اور سٹیمنا کو برقرار رکھنے میں کئی مشکلیں پیش آتی ہیں، لیکن اب ارگو میٹر مشینوں کے مہیا ہو جانے سے کھلاڑی کسی بھی موسم میں اپنی پریکٹس کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ واٹر سپورٹس سے جڑے کھلاڑیوں کے لیے یہ ایک اہم سہولت ہے اور اس سے انہیں مختلف سطح کے مقابلوں میں بہتر مظاہرہ کرنے میں مدد ملے گی۔ یہ ایک کوشش ہے بچوں کو سائنس کی اہمیت سے واقف کرانے کی۔ یہ کوشش ہے اس سمت میں انہیں اپنا نظریہ پیش کرنے میں مدد پہنچانے کی۔ یہ پلیٹ فارم ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ہے
जो साइंस में न सिर्फ दिलचस्पी रखते हैं बल्कि वो कुछ अलग और बेहतर नजरिया भी पेश करने की सलाहियत रखते हैं। अलग अलग स्कूली बच्चों के तैयार किए गए साइंसी मॉडल को मंजरियाम पर लाने का उन्हें मौका मिले, इसी के मद्देनजर जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले में इस एग्जीबिशन प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। अपने प्रोजेक्ट पर मिले रद्द अमल से कुदरती तौर पर उनके हौसलों को बुलंदी मिली। हमने आर्मी अथॉरिटीज़ के साथ टेकअप किया कि हम यहाँ पे इसको मैनेज करें, यहाँ ऑर्गेनाइज करके, और बच्चे अपने आइडियाज़ जो हैं वो यहाँ डिस्प्ले करें। हमें पता है कि आर्मी ऑफिसर्स पर्टिकुलरली ये वेल टैलेंटेड पर्सनैलिटीज़ होते हैं। ये बच्चे जब इनके साथ इंटरेक्ट करेंगे कि बच्चों के अंदर एक उत्सव पैदा हो जाएगा कि हाउ टू बिल्ड देयर फ्यूचर। महकमा तालीम की जानिब से इस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। फौज ने भी इसमें अपना ताउन दिया। दरअसल साइंस एक ऐसा शोबा है जिसमें हर मुश्किल मसले का हल मौजूद है। अलग अलग मौज़ूआत पर बच्चों ने साइंसी तकनीक के जरिए इसका हल पेश किया है। इसमें पानी के तहफ़्फ़ुज़ से लेकर उसके बेहतर इस्तेमाल और शजरकारी को फरोग देने से मुताल्लिक नजरिए को भी पेश किया गया है। इस पर अमली तरीका अपनाते हुए जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक कैसे समझा जा सकता है, इसके तई भी बच्चों को बेदार किया गया। मतलब कि हम बहुत ज़्यादा ग्लैड है इनसे ये सब देख के, और बहुत ज़्यादा खुश भी है क्योंकि हमें नहीं था पता, क्योंकि इससे पहले ये डाइट अनंतनाग में था, बट इन्होंने ये कंडक्ट करवाया है। हर जगह होनी चाहिए क्योंकि इससे स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस मिलता है, मतलब कॉन्फिडेंस मिलती है, और स्टूडेंट इससे बोल्ड भी होता है। क्योंकि यहाँ पे मतलब होते थे इससे पहले, क्योंकि बट कोविड की वजह से ये नहीं हो पाया, बट आज जो कि इन्होंने किया है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैंने इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया है। सर बिल्कुल जैसा आप देख सकते हैं कि आर्मी ने हमको बहुत रिस्पेक्ट दिया सर, ह्यूज रिस्पेक्ट टू देम आल्सो सर, वेरी गुड सर। और मुझे बाकी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी थोड़ा साइंस से रिलेटेड कुछ चीज़ें बनाएं, दैट विल बेनिफिट द सोसाइटी। साइंस के बढ़ते अहमियत और इफादियत से बच्चे भी वाकिफ हो रहे हैं। वो इस सिमत में अपना एक अलग नजरिया भी पेश कर रहे हैं। लिहाजा साइंस के जरिए अलग अलग शोबे में बदलाव लाने की उनकी सोच और नजरिए को लोगों के सामने लाने की जरूरत है। इसके लिए मुस्तकबिल में भी इस तरह के मौके उन्हें फराहम हो, इसकी दरकार है। इससे उनमें मौजूद इम्कानात को तलाशने में मदद मिलती है और दूसरे बच्चे भी उससे तरगीब हासिल करते हैं। इससे दूसरे बच्चों में भी इसके तई दिलचस्पी पैदा करने में मदद मिलती है। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का इसमें मतलब इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स इससे सीखता है कुछ, मतलब उसे बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती है जो स्कूल्स में नहीं देखने को मिलती। मतलब दिन ब दिन हम इस करंट सिचुएशन में हम मतलब कोविड-19 से मतलब घरों में ही रहते हैं, लेकिन ऐसे प्रोग्राम से हमें देखने को मिलता है बहुत कुछ, और स्टूडेंट्स को मतलब एक मतलब इंस्पिरेशन सी मिलती है कि हमें कुछ करना भी चाहिए। ये एग्जीबिशन कम सेमिनार प्रोग्राम बच्चों को नए तजुर्बे से लैस करने में मददगार साबित हुआ। इसमें उन्हें साइंस की अहमियत से रूबरू कराने के साथ साथ करियर बनाने को लेकर भी उन्हें जानकारी दी गई। तालीम से लेकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ट्रांसपोर्टेशन तक में साइंसी तकनीक का अमल दखल बढ़ रहा है। ये कुदरती तौर पर इसमें करियर के मजीद इम्कानात के मौजूद होने की तायद करता है। एग्जीबिशन के जरिए हौसला अफजाई के साथ साथ उन्हें नई नई मालूमात से लैस करने में ये प्रोग्राम बच्चों के लिए अहम साबित हुआ है।